নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, জৈব সারের ব্যবহার মাটির উর্বরতা শক্তিকে বৃদ্ধি করে এবং রাসায়নিক সার মাটিকে নষ্ট করে দেয়। এ সম্পর্কে চাষিদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ভারত সরকারের আওতাধীন ICAR NINAFET কলকাতার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক সচেতনতা শিবির। জৈব সার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, মাটির স্বাস্থ্য বাড়িয়ে তোলে। অন্যদিকে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটির স্বাস্থ্য ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসে, অবশেষে উর্বর জমিও বন্ধ্যা জমিতে পরিণত হয়। তাই ভারত সরকারের ICAR NINAFETর পক্ষ থেকে চাষিদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং কিভাবে নিজের বাড়িতেই প্রাকৃতিক সামগ্রী ব্যবহার করে নিজেই স্বল্প খরচে জৈব সার তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাটের কর্মানুরাজ গ্রামে। এই দিন ভারত সরকারের ICAR NINAFETর ডাইরেক্টর ডক্টর ডি সাকেয়ার এবং NINAFETর অময়াপ্পান ছাড়াও সোমনাথ বিশ্বাস টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট উপস্থিত ছিলেন আয়োজক সংস্থা মগরাহাট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি কাজী আসাদুল্লাহ এবং স্থানীয় স্কুল শিক্ষক উত্তম বণিক সহ কর্মানুরাজ গ্রামের বাসিন্দারা। এদিনের কর্মসূচিটির নাম ছিল মেরা গাঁও মেরা কার্যক্রমের অধীন ব্যালেন্স ফার্টিলাইজার ইউজ ফর সাস্টেনেবল ফার্মিং। শুধু তাই নয়, এদিন উপস্থিত চাষিদের হাতে ICAR NINAFETর থেকে তৈরি করা 10 লিটার করে এই জৈব সার তুলে দেওয়া হয়। এখন কড়া খবরে শুনুন এই জৈব সার তৈরি নিয়ে কি বললেন NINAFETর डायरेक्टर डॉक्टर डी सकेयार। कहते हैं कि जो प्राकृतिक खेती, तो आज आपको बता दे रहे हैं, अपने माथे में रखो कि यूरिया नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, महंगा मिलेगा। उसके लिए आपको तैयार होना है। कम से कम 2 या 3 महीने इस जो आगे फसल आएगी तो आपको यूरिया, स्पेशली जो आपके वेजिटेबल्स की क्रॉप करते हैं उसमें तो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारे महानुभावों ने बताया कि जब आप यूरिया डालते हैं, रासायनिक डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, तो क्या होता है, जब आप भिंडी खाएंगे तो जो जहर हमारे शरीर में भी जा रहा है, तो उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए प्राकृतिक खेती करें। और हम ऐसे भाइयों को चुनाव करके उनको हम प्रोत्साहन देंगे, उनको प्राइज भी देंगे जो अपने खेत में प्राकृतिक खेती करेगा। क्योंकि और जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे उसमें उर्वरक केमिकल नहीं डालेंगे तो उसकी जो कीमत है बाज़ार में वो भी अच्छा मिलता है। आपको एक अपना बनाना पड़ेगा कि ये जो है जिसमें हमने केमिकल यूज नहीं किया है, ये आपको एक रेसिपी बनानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। तो उसकी जो आपकी मार्केट में वैल्यू है, FPO यहाँ पर होगा शायद, तो FPO के माध्यम से अगर उसको आप लेके जाएंगे तो आपकी जो फसल है उसका आपको ज़्यादा दाम मिलेगा। अब ये प्राकृतिक खेती क्या है, तो जो मैं बताना चाहता था, जीवामृत। तो जीवामृत में क्या होता है, जो गोबर लेते हैं 5 किलो और जो गाय का है मूत्र लेते हैं। अगर हम ये चीज़ आपको मिल गई तो ये 750 ग्राम गुड़ लेते हैं, जैगरी, और बेसन लेते हैं। इसको जो है आपको मिट्टी में मिला लेते हैं और 50 लीटर पानी में उसको डालते हैं। 50 लीटर बना लो और उसके बाद उसको मिक्स करके फिर जो है आप 200 लीटर पानी में मिला करके उसको, जब आपकी ज़मीन है कुछ नहीं है उसमें छिड़क दो, डाल दो। 1 बीघा में 25 लीटर लगता है, तो आपको जो आप बनाएंगे वो 2 बीघा के लिए हो गया।
और बीच बीच में जो है जब फसल जब उगती है उस समय भी आप खाद डालते हैं, तो उसको भी डालना है कि 3 बार डालना है 17 लीटर में मिला करके फिर उसको डालना है। तो इस तरह से 1 बीघा के लिए 50 लीटर वो सफिशेंट होता है। तो आपको जो गोबर चाहिए और उसका गाय का मूत्र चाहिए, बेसन चाहिए, थोड़ा गुड़ चाहिए। इससे आप एक बड़ा एक ड्रम लेके आएंगे, 50 लीटर 100 लीटर ले लिया, 50 लीटर को बना करके उसको मिक्स करके जीवामृत बन गया। इसको आप अपने तरीके से समझिए। अभी आप मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल से भी आप ढूंढ लेंगे। अब लोग देखिए, हम तो बताने आए हैं, आप ढूंढ सकते हैं, दुनिया आपके हाथ में है कि आपको इससे लिखना है जीवामृत, तो डालेंगे आपको सारा खबर मिल जाएगा और उस तरह से बनाइए और अपने खेतों में उपयोग करिए। ये बिल्कुल तथ्य है, भारत सरकार द्वारा, हमारे कृषि विभाग द्वारा इसको पूरा वो कर दिया गया है, प्रूव्ड है कि इसमें आपकी खेती में कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपकी पैदावार में कोई नुकसान नहीं होगा और अच्छी खेती आपकी कर पाए। NINFET ডাইরেক্টর ডক্টর ডি সাকেয়ারের কথা তো আমরা শুনলাম। এরপর আমরা শুনবো এদিন আয়োজক সংস্থা মগরাহাট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি চাষিদের উদ্দেশ্যে এই ব্যাপারে কি বললেন। এখন বিষয় হলো স্যার যে বিষয়টা আলোকপাত করেছে আপনারা কিছুটা বুঝতে পেরেছেন, দুটো বিষয় রয়েছে। আমি বলি একটা কথায় আমাদের বলে না, ঢেকি নড়চড়ো কেন গড়ে এসে পড়তে হবে। আপনার যে ফার্টিলাইজার যেটা বললো, এ তো আমাদের এখানে হয় না। এপিনটা হচ্ছে তো বিদেশ থেকে আসে। বিদেশে যদি অরাজকতা, এক দেশ যুদ্ধ যদি হয়, তুমি মাল পাবে কোথায়? তাহলে তুমি কি চাষ করবে না? তাহলে তো আমার বিকল্প মানে ভাবতে হবে। তো বিকল্প ভাবতে গেলে সেটা আমাদের পাশে আছে। আর আরেকটা জিনিস, আমরা কোনো অসুখ বিসুখ হলে যে কক ডাক্তারের কাছে যাই, একটা হাই পাওয়ার ওষুধ খেয়ে জ্বরটা সেরে যায়, কিন্তু তার সাইড এফেক্ট হয়। আর বড় ডাক্তার হলে সেটা কি হয়, সেটা আস্তে 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 সারায়। এই রাসায়নিক সার আর জৈব সারের মধ্যে এই তফাৎ, বুঝলে? এটা হলো ঝপ করে তোমার একটা ভালো চাষ টাস হলো, তারপর জমির 12টা বেজে যাবে। আর জৈব সারটা হলো আস্তে আস্তে। এই বিষয়ে বলেছে, এইটা আপনারা মাথায় রাখবেন। আগামী দিনে এই ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। আর আরেকটা বিষয় বলেছে যে যে ঢ্যাঁড়সের যে চাষের পরে আমরা যেটা ফেলে দিই, ওর থেকে ফাইবার মানে আঁশ ওর গাছ ছালটা, ওটা থেকে আমি বিভিন্ন ফটো দেখাবো যে এর দিকে কী হয়। যে পানা, এই যে কচুরি পানা, এর থেকে ভালো ভালো জিনিস হয়। सर मेरा जो कचूरी पाना से मेरा पास एक प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक टेनर आया था, हमने काम किया एनजीपी से, उससे भी बढ़िया प्रोडक्ट কচুরি পানা এখানে আছে। তো এই কচুরি পানা আছে এখানে, এই তো পিছনেই আছে। কচুরি পানা এর থেকে কি জিনিস হয় না সে ধারণা করতে পারে। তবে কলা গাছের যে আঁশ মানে ওর যে ছালটা ওইটা থেকে, ওইটাকে ফাইবার বলা হয়, বুঝলেন? আর এই ঢেঁড়স গাছ, যাই হোক, আমি স্যারকে, হ্যাঁ এটা হিন্দিতে বলি, স্যার যদি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারছি। सर के पास बहुत आभारी हूँ, बहुत कृतज्ञता स्वीकार करता हूँ। जो सर बोला है तो सिर्फ इधर पर तो जो चाषी भैया को तो जितना है माल तो देंगे आपका, तो माल देकर वो जो जैव सार आपको देकर आपका चाष कर उपलब्ध कराएगा। उसके साथ साथ एक तो ट्रेनिंग भी करेगा। এদিন উপস্থিত ছিলেন NINFETর টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সোমনাথ বিশ্বাস। তিনি উপস্থিত চাষিদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন কিভাবে তারা এই জৈব সার তৈরি করবেন। এখন শুনুন তিনি কি বললেন। অনুষ্ঠানটাই দেখুন, মেরা গাঁও মেরা গৌরব, ঠিক আছে? মানে সহজ ভাষা হলো আমাদের গ্রাম, তাই নিয়ে আমরা গর্বিত থাকবো। সহজ এই জিনিসটা কিভাবে গর্বিত থাকবো, চাষবাস নিয়ে, বিভিন্ন ফসল নিয়ে, যাতে ফসলটা ভালো হয়, যাতে বাইরে থেকে কোনো কীটনাশক না থাকে, সেই জন্য। তাই আজকে এই প্রতি বছর এই মেরা গাঁও মেরা গৌরবে একটা থিম থাকে। এই বছরের থিম কি? ওই ব্যালেন্স ফার্টিলাইজার। দেখুন, ব্যালেন্স ফার্টিলাইজার ইউজ ফর সাস্টেনেবল ফার্মিং মানে হচ্ছে ঠিকঠাক সার ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। জৈব সার বলতে কি বুঝি? আজকে আমরা যেই সারটা নিয়ে এসেছি, দেখুন একটু পরে আপনাদের বিতরণ করা হবে 4 লিটার 2 লিটার। সেই সম্পর্কে ডাইরেক্টর স্যার কিছু বললেন। এবার আমি একটা সার সম্পর্কে বলবো, সেটা হলো এখানে আছে বীজ অমৃত। বীজ অমৃতটা সম্পূর্ণ জৈব সার।
এবার কি করে জৈব সার আপনি বলবেন আমাদের তো কিছু দিয়ে দিলেন 4 লিটার, এবার এটা আমরা কি করে কিনবো বা কি করব, এটা কিনতেও হবে না, এটা আপনারা সহজভাবে বানাতে পারবেন। কিভাবে বানাতে পারবেন, তার জন্য সহজ উপকরণ হলো গরুর গোবর, গোমূত্র, চুন, আর হচ্ছে আপনার যেই মাটিতে করবেন, ধরুন ওখানে চাষ করবেন সেই এক মুঠো মাটি মানে কতটা হয়, 100 গ্রাম বা 200 গ্রাম বা 300 গ্রাম, আর লাগবে জল। ঠিক আছে, তাহলে কি বললাম, গরুর গোবর, গরুর টয়লেট, ঠিক আছে, জল, মাটি আর একটু চুন। ঠিক আছে, এইবার কি করে বানাবেন, আপনারা তো বানাতে হবে, আপনারা বারবার কিনতে যাবেন না, কিনতে গেলে আপনাদের ওর মধ্যে ভেজাল দিয়ে এই জিনিসটাই ভেজাল দিয়ে দেবে, আলটিমেট কোনো ফল পাবেন না। কি করে বানাবেন, প্রথম দিন আমি আপনাকে 20 লিটার হিসাব করে বলবো, এবার আপনাদের যেমন জমি সেই অনুযায়ী আমরা সেই পরিমাণ দেবেন। 20 লিটার হিসাবে বলবো, 20 লিটার জলের মধ্যে কিভাবে করবেন। ঠিক আছে, এই যে জল 20 লিটার জলের মধ্যে কিভাবে করলে আমি একটু বলে দিচ্ছি, আপনারা বুঝতে পারছেন তো কথা, আমি তাড়াতাড়ি বলি, অসুবিধা হলে বলবেন আমার। ঠিক আছে, 20 থেকে 25 লিটার আপনার জল নেবেন। ঠিক আছে, আর গোবর যেটা আছে সেটা 4 থেকে 5 কেজি, এবং গোমূত্র 3 থেকে 4 লিটার। গোমূত্র তো আর কেজিতে হয় না, ওটা লিটারে হয়। ঠিক আছে, আর চুন নেবেন আপনার হচ্ছে 200 থেকে 250 গ্রাম বা 300 গ্রাম, আর মাটি নেবেন 1 মুঠো। 1 মুঠো মাটি মানে কতটা হয়, 200 গ্রাম বা 300 গ্রাম। কোন মাটি দেবেন, যেই মাটিতে আপনার চাষ করবেন বা যেই মাটিতে এইটা বানিয়ে আপনি দেবেন। ঠিক আছে, এইবার কি করে বানাবেন, যেই জলটা নিলেন তার মধ্যে যেই জলটা আছে, চুনটা দিয়ে গুলিয়ে দিলেন। দেখবেন আগেকার দিনে রং হতো, এখন তো সব প্রাইমার দিয়ে করে, আগের দিন চুন গুলিয়ে রাখতো তো। এবার চুনটা ওরকম গুলিয়ে রাখবে, গুলিয়ে একদিন রেখে দেবেন। ধরুন আজকে করলেন, আগামীকাল অবধি রেখে দিলেন। ঠিক আছে, তাই পরের দিন কালকে দেখলেন চুনটা একটু গুলে গেছে, ছেঁকে নিলেন, চুলের যে বড় দানাগুলো সেগুলো বাদ হয়ে গেল, তাই একটা বালতির মধ্যে চুন গোলা জল হলো। এইবার যে গোবরটা নিয়েছিলাম, কত নিয়েছিলাম, 4 থেকে 5 কেজি। সহজ ভাষায় বাংলায় যে পুটলি করা বলে দেখেছেন, কাপড়ের পুটলি করে, হ্যাঁ, ওর মধ্যে গোবরটা দিয়ে পুটলি করে ওই যে জলের ড্রামটা ছিল ওর মধ্যে চুবিয়ে দিলেন। ওটা একদিন রাখতে হবে। কেন একদিন রাখতে হবে, ওই পুটলি থেকে আস্তে আস্তে গোবরটা বাইরের দিকে বেরোবে, এবং সেই চুন যে আছে, চুনগুলো তার সাথে মিক্স হয়ে তারপরে ওটা সময় লাগবে, সময় সাপেক্ষ। ওইটা হয়ে যাওয়ার পর তারপরের দিনও, মানে 2 দিন হয়ে গেল, ওইটা হতে তো সময় সাপেক্ষ, আমরা একদিন ধরে নিচ্ছি। ওটা হয়ে গেলে যে পুটলিটা ওটা ফেলে দিন, তার মধ্যে যেটুকু আছে ফেলে দিন। এবার তার মানে ওই যে ড্রামটার মধ্যে কি তৈরি হলো, চুনগোলা জল, তার সাথে গোবর মিশ্রণ হয়ে গেল, কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে, লালচে কালার আসবে। ঠিক আছে, এবার ওর মধ্যে আপনি যে আগের যে ইয়েটা ছিল গোমূত্রটা, সেই গোমূত্রটা মিশিয়ে দেবেন। গোমূত্রটা মিশিয়ে দিলেন, কারণ গোমূত্রটা তো আলাদা ছিল, 3 থেকে 4 লিটার, সেটা মিশিয়ে দিলেন। মিশিয়ে দিয়ে ওর সাথে কি মেশাবেন, আরেকটা কি ছিল, আপনি যেইখানে চাষটা করবেন তার মাটি, সেই মাটিটাও মেশাবেন। তাহলে কি মেশালেন, চুন মিশ্রিত গোবর ছিল, তার মধ্যে গোমূত্রটা মেশালেন, মাটি মেশালেন, সেটাকে আবার মিক্স করে মানে মেশালেন, মিশিয়ে ওটা রেখে দিলেন। ওটা একদিন রেখে দিন, তারপরের দিন আপনি সহজভাবে ওটা ইউজ করতে পারেন। কীভাবে ব্যবহার করবেন, আপনি কি ড্রামটা ধরে দিয়ে দেবেন না, 1:15 অনুপাত, মানে আমি সহজভাবে বলছি, 15 লিটার জলের মধ্যে 1 লিটার ওই জৈব সারটা দেবো, কারণ ওটা তো একটা লিকুইড হয়ে গেছে। 15 লিটার জলে 1 লিটার দেবো, 30 লিটার জলে 2 লিটার দেবো, 35 লিটার জলে 3 লিটার দেবো। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন CPRO, ফোন নম্বর 9433138840 এই নাম্বারে।